Hola, buen día, Dumbu. Bueno, antes de arrancar el Chanyan, comenzamos con una oración, juntamos las manos y cerramos los ojos. Dios Padre, te damos gracias por este lleve, te damos gracias por la semana pasada, pudimos pasar un lindo día de niño entre todos. Te pedimos que en este lleve vos puedas estar presente, nos acompañes, nos ayudes a abrir nuestro Mahum, nuestros ojos y nuestros corazones para poder recibir tu gracia y poder tener un lleve y una adoración de corazón, en espíritu y en verdad. Te entregamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Eres bueno, y esto dice así: fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús, te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz, Señor, fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Y a su nombre te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Dígame. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz, Jesús, fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Por eso te adoro Cristo, por eso te adoro Cristo. 온 땅이여 주님을 찬양하여라. 그의 이름 영광을 찬양하여라. 온 땅이여 주님을 경배하여라. 주의 크신 이름을 노래하여라. 세상을 만드시고 다스리시는
그분은 여호와 나의 하나님. 춤을 추고 노래하네. 손뼉치며 하나님을 찬양해. 나의 구원 나의 기쁨 나의 소망 하나님만 예배하네. 춤을 추고 노래하네. 손뼉치며 하나님을 찬양해. 나의 구원 나의 기쁨 나의 소망 하나님만 예배하네. 춤을 추고 노래하네. 손뼉치며 하나님을 찬양해. 나의 구원 나의 기쁨 나의 소망 하나님만 예배하네. 하나님 아버지, 오늘도 친구들하고 예배 잘 드리게 해주시고 전 세계가 코로나 없게 해주세요. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los muertos y a los vivos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los creyentes, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 우리 모두 다 같이 헌금 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사를 드립니다. 오늘도 저희를 이 자리에 불러주시고 예배할 수 있도록 인도해 주시니 진심으로 감사를 드립니다. 저희가 날마다 주님 안에서 성장할 수 있도록 인도해 주시고 항상 주님 뜻대로 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. 지금 우리가 헌금 시간을 맞이하여 작은 예물을 준비하였습니다. 이것을 온 마음과 정성 다해 주님께 드리는 거니 주님께서 기쁜 마음으로 받아주시고 꼭 주님의 나라를 위해 사용될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 감사드리며 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 친구들 안녕하세요. 한 주간 잘 지내셨나요? 우리 지난 예배 때는요, 믿음의 계보에 대해서 함께 알아보았는데요. 아브라함, 야곱, 룻, 다윗 등 예수님의 믿음의 계보에 있는 사람들은 올바르게 하나님을 섬기고 말씀에 순종하는 사람들이었어요. 예수님께서 우리의 죄를 구원하시고 하늘로 승천하신 후 우리는 하나님께서 원하시고 기뻐하시는 대로 믿음의 계보를 이어가기 위해 노력해야 한다고 지난 예배 때 배웠지요. 친구들, 이제 우리는요, 사사시대의 이야기를 마무리 지을 건데요. 사사시대에 대해서 간단하게 다시 설명하자면, 사사시대란 사사들이 이스라엘을 다스렸던 시대를 의미해요. 사사란 이스라엘 백성들이 죄를 지어 하나님께서 이웃나라의 손으로 벌하셨을 때 다시 회개하는 이스라엘 백성들을 위해서 하나님께서 세우신 사람들이지요. 그동안 드보라, 기드온, 삼손 등
다양한 사사들에 대해서 배웠어요. 사사시대가 끝난 뒤에 이스라엘은 새로운 시대가 오는데요. 사사시대에서 새로운 시대로 연결시켜준 마지막 사사가 하나 있어요. 그의 이름은 바로 사무엘이에요. 사무엘은 하나님께서 세우신 이스라엘의 마지막 사사예요. 오늘 우리 같이 사무엘에 대해서 함께 알아보아요. 이제 성경 말씀을 찾아볼 건데요. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은요, 사무엘상 2장 26절 말씀입니다. La palabra de hoy es primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 26. 한편 소년 사무엘은 커갈수록 여호와와 사람들에게 더욱 사랑을 받았습니다. 사무엘상 2장 26절 말씀. 아멘. Mientras tanto, el niño Samuel crece en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 26. 아멘. 친구들, 한나라는 한 여인이 있었어요. 그녀에게는 한 큰 걱정거리가 있었는데 바로 아이를 가지지 못한다는 것이었어요. 한나는 아이를 가지지 못해 너무 슬퍼서 울면서 하나님께 기도를 드리는데요. 한나는 하나님께 아이를 주신다면 그 아이를 하나님께 드린다고 약속했어요. 하나님은 이렇게 간절히 기도하는 한나에게 아이를 주셔서 그녀의 기도를 들어주셨어요. 한나가 이렇게 간절히 기도해서 얻게 된 아이가 바로 사무엘이에요. 한나는 하나님께 기도드린 대로 사무엘이 자라자 하나님께 바치기 위해 엘리 제사장에게 사무엘을 보냈어요. 어린 사무엘은 오늘 본문 말씀처럼 엘리 제사장 밑에서 하나님께 순종하며 자랐어요. 하나님은 이런 사무엘을 정말 사랑하셨지요. 그러던 어느 날 사무엘과 엘리가 모두 잠든 한밤중에 누군가 사무엘아 하고 불렀어요. 사무엘은 엘리 제사장이 자신을 부른 줄 알고 엘리에게 갔지만 엘리는 부르지 않았다고 했지요. 다시 돌아가 잠을 자고 있던 사무엘을 또다시 누군가 사무엘아 하고 불렀어요. 사무엘은 또 엘리가 부른 줄 알고 엘리를 찾아갔지만 엘리는 부른 적이 없으니 돌아가라고 했지요. 그렇게 세 번째로 사무엘이 엘리를 찾아가자 엘리는 그제서야 하나님께서 사무엘을 부르신다는 것을 깨달았어요. 그래서 엘리는 사무엘에게 만일 다시 부르는 소리가 나면 여호와여 말씀하십시오. 주의 종이 듣고 있습니다. 라고 말하라고 알려주었어요. 사무엘은 엘리의 말대로 다시 사무엘아 하는 소리가 들리자 여호와여 말씀하십시오. 주의 종이 듣고 있습니다. 라고 대답했어요. 엘리의 생각대로 사무엘을 부르신 분은 바로 하나님이셨으며 하나님께서는 사무엘을 사용하시기 위해 부르신 것이었어요. 사무엘은 하나님의 부르심에 순종했어요. 그리고 하나님의 말씀에 귀 기울여 듣고 그 말씀을 이스라엘 백성들에게 전해 주었지요. 사무엘은 사사로서 이스라엘의 지도자가 되었고 선지자, 예언자로서 하나님의 말씀을 전해 주었어요. 사무엘이 사사로 있는 동안 하나님께서는 이스라엘 백성들과 함께 해주셨고 블레셋 사람들을 물리쳐 주시며 그들에게 평화를 가져다 주었어요. 그렇게 세월이 지나 사무엘은 늙게 되었어요. 그 당시 이스라엘 주변에 있던 나라들은 왕을 세워 강한 군대를 가지고 이스라엘에게 많은 피해를 주었지요.
더 이상 피해를 입을 수 없었던 이스라엘 사람들은 더욱 강한 나라를 만들기 위해 사무엘에게 왕을 세워달라고 요구해요. 이스라엘 사람들은 왕을 통해서 더욱 강한 나라를 만들고 싶었어요. 이스라엘 백성들에게는 나라가 세워지는 데 필요한 땅과 백성들은 있었지만 왕이 없었기 때문에 이웃 나라들에게 많은 피해를 받았다고 생각했지요. 사무엘은 이스라엘 백성들이 왕을 세워달라고 부탁하자 별로 기뻐하지 않고 마음에 들지 않았어요. 사실 전능하신 하나님이 계시기 때문에 이스라엘 백성들에게는 굳이 왕이 필요 없었어요. 하나님을 의지하면 됐거든요. 하지만 사무엘은 기쁘지는 않았지만 하나님께 기도하며 하나님의 뜻을 물었어요. 하나님께서는 사무엘에게 이스라엘의 왕이 세워지면은 세금을 내야 되고 백성들은 왕의 노예가 될 것이라고 경고했지만 이스라엘 백성들은 그 말을 들으려고 하지 않았어요. 결국 사무엘은 하나님께 다시 한번 뜻을 물어 하나님의 말씀에 순종해서 하나님께서 말씀하신 대로 베냐민 지파 기스라는 사람의 아들인 사울에게 기름을 부어 그를 이스라엘의 첫 번째 왕으로 세웠어요. 하나님께서는 이렇게 사무엘을 통해서 이스라엘의 첫 번째 왕을 세우셨으며 이제 사사가 다스리는 시대에서 왕이 다스리는 시대로 넘어가게 됐어요. 사무엘은요, 어려서부터 하나님의 말씀에 순종하고 귀 기울여 듣는 사람이었어요. 이런 사무엘을 하나님께서는 기뻐하셨고 사무엘을 부르셔서 사용하셨어요. 또한 하나님께서는 사무엘을 통해서 아주 중요한 일을 하게 만드셨는데요. 사무엘은 하나님께서 말씀하신 대로 사울에게 기름을 부어 그를 이스라엘의 왕으로 세웠어요. 사사들이 이스라엘을 다스렸던 시대에서 왕이 다스리는 시대로 넘어갈 수 있게 사무엘은 그 연결고리 역할을 훌륭하게 잘 해냈지요. 사실 사무엘은 이스라엘의 왕을 세우는 것을 기뻐하지는 않았어요. 하지만 자신의 생각대로 행동하지 않고 먼저 기도로 하나님의 뜻을 물었고 하나님의 말씀에 귀 기울이며 그 말씀에 순종했어요. 저는 우리 신성교회 아동부 친구들이 이러한 사무엘의 태도를 배우시기를 바라요. 사무엘은 자신의 생각대로 먼저 행동하지 않고 하나님의 뜻을 물었어요. 그리고 하나님의 말씀에 귀 기울이며 그 말씀에 따라 순종했어요. 하나님의 기쁨이 되는 하나님의 자녀는요, 자신의 뜻이 아닌 하나님의 뜻대로 사는 사람들이에요. 우리가 무언가를 할 때에 작은 일이라도 하나님께 기도로 뜻을 물어보고 말씀에 귀 기울여 듣고 그 말씀에 따라 순종하게 된다면 하나님께서는 우리 신성교회 아동부 친구들을 사용하시고 칭찬하실 거예요. 저자님 우리 친구들이 사무엘처럼 하나님의 말씀에 귀 기울여 듣고 그 말씀에 따라 순종하는 복된 믿음의 자녀가 되시기를 바라요. 언제나 하나님을 자신의 왕으로 모시며 살아가는 믿음의 자녀들이 되시기를 소망합니다. 기도로 말씀을 마치도록 하겠습니다. 사랑의 하나님, 우리가 사무엘처럼 하나님의 말씀에 귀 기울이는 사람이 되기를 원합니다. 우리가 작은 일이라도 하나님께 뜻을 물어 하나님의 뜻대로 살아가며
그 말씀에 순종하는 믿음의 자녀가 되게 인도해 주세요. 항상 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 시간에 주기도문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 네, 친구들, 광고 시간입니다. 먼저 우리 신성교회 아동부 예배는요, 주일 오전 9시 유튜브를 통해서 예배를 드리실 수 있고요. 예배가 끝난 뒤에 11시 반에는 줌을 통해서 성경 공부가 있으니까요. 예배는 꼭 성경 공부가 시작되기 전에 드려주세요. 다음 광고로는 헌금 광고입니다. 헌금은 우리 예배 드리기 전에 준비해 두셨다가 한 곳에 잘 보관해 두신 뒤에 나중에 교회 나오실 때 그때 헌금을 드리시면 됩니다. 세 번째 광고로는 대표기도 광고입니다. 이번 주 대표기도는요, 5학년의 정케빈 학생이 대표기도를 해줬는데요. 고마워요, 케빈이. 다음 주 대표기도 순서로는 5학년의 백조의 학생입니다. 기도문 쓴 것을 보고 읽어도 되니까 부담없이 영상을 찍어주시고요. 영상은 목요일까지 선생님이나 전도사님한테 보내주시면 됩니다. 마지막 광고로는 이제 찬양 광고입니다. 이 친구들 중에 혹시 찬양을 찍어서 보내주고 싶다 하시는 분이 계시다면 전도사님이나 선생님께 말씀해 주세요. 찬양 콘티를 보내드릴 테니까 그 콘티를 보고 영상을 준비해 주시면 됩니다. 오늘 광고는 여기까지고요. 이따 친구들 성경 공부 시간 때 뵙도록 하겠습니다. 짠!